opportunity, contacts, opportunities, cases, and many other things. But once I have configured only to view these child like contacts and opportunities for this particular account, then this is clear, right? Now only we can see two child for this parent. So how we configured that? We configured in the page layout. Okay. Then in the last 5 to 10 minutes of class, we have talked about highlights panel. Okay, highlights panel. So then I have shown you the similar thing related to this highlights panel, that is compact layout. So it's a much confusing part. Okay, it's much confusing part where you have to distinguish between compact layout and the highlights panel. So that's why I asked you to install the Salesforce application in your mobile. So how many people have installed that one? Only Vaishno. Harni, did you install? Surabhi, Dinesh, have you all installed? నో కళ్యాణ్ చేయలేదు నేను. Yeah, so please do install. Oh, just a minute. Just give me 2 minutes. Huh? Until then, install everyone the mobile application of Salesforce. Then only I can explain you the compact layout. Okay. Okay. I hope you all install that one. Okay. If you log into the Salesforce, okay, in the mobile, then whatever the fields you see for a particular record, you won't see all these fields. Okay, you won't see all these fields. Okay, only few fields you will be able to see. Okay, that few fields which you are able to see in the mobile, those are called as, okay, compact layout fields. Okay, compact layout, compact layout. Okay, now there is another thing called as highlights panel, right? Highlights, we have discussed this in the previous class, and I have shown you on the page layout. In on the page layout you have the highlights panel section. That highlights panel is nothing but, let me click on this account.
whatever, okay, whatever the fields you are able to see here, okay, those are part of the highlights panel. Are you getting my point? Okay, this is very simple. Highlights panel and compact layout. So how do we configure these two things? Go to the setup. Okay, go to the setup, then go to that particular object. I am going directly. Okay, in the object manager of the account, let it load. Account. Then here you will be able to see compact layout. Okay, compact layout. If your client asks you that the application should be visible in the mobile and I want these particular fields to be visible in the mobile, then you have to configure in the compact layout. Okay, compact layout here in the object manager. Page layout we have seen. Okay, then this is a compact layout which is specifically designed for the mobile. Okay, mobile use. So if I click on edit, see, these are the three fields you are able to see. Next, account source. Suppose they ask you for the account source, billing address, clean status. Okay, save it. Now if I open this in the mobile, then you will be able to see those fields. Okay, you will be able to see those fields. Are you getting my point? Any questions? ఓన్లీ అంటే కాంపాక్ట్ లేఅవుట్ చేస్తేనే మొబైల్ వస్తాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, ఓకే, కాంపాక్ట్ లేఅవుట్లో చూస్తే మొబైల్లో కనిపిస్తుంది మీకు. ఇట్లా కనిపివ్వదు, ఇది జస్ట్ నేను ఇది మనకి అంటే చూడండి. క్లయింట్ మొబైల్ అంటే చేయాలి. క్లయింట్ నాకు మొబైల్లో కావాలి నాకు అని అడిగింది అనుకో, మనం ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ డూ లైక్ కాంపాక్ట్ లేఅవుట్. ఓకే, యా. సో చూసినావా, ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసినావా, ఇన్స్టాల్ చేసి లాగిన్ అయినావా? అంటే లాగిన్ అయినా కదా అప్పుడే, నిన్ననే లాగిన్ అయినా, కానీ అది ఎక్కడ ఉంది అది కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఆన్ ఇప్పుడు మొబైల్కి వెళ్ళి, ఓకే, మొబైల్ లాగిన్ అయిన తర్వాత నీకేం చెప్పు నాకు. మొబైల్కి వచ్చినాక ఇక్కడ కింద ఆపర్చునిటీస్, కంపెనీ, స్పోర్ట్స్ టీమ్, లీడ్స్, నీ స్క్రీన్, ఐ మీన్ నీ వీడియో ఆన్ చేయి. వీడియో ఇలా కనిపించదు, బ్రైట్నెస్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఓకే, ఆపర్చునిటీస్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఏదైనా ఆపర్చునిటీస్ కనిపిస్తున్నాయా? ఆపర్చునిటీస్ మీద ఆల్ ఆపర్చునిటీస్ దాని క్లిక్ చేయి. చేసినాయి ఇట్లా ఫీల్డ్స్, అన్ని ఫీల్డ్స్ అది ఓపెన్ చేయదని, ఒకటి ఓపెన్ చేయడం క్లిక్ చేయి. ఒకటి ఓకే, ఇట్లా నీకు కిందికి వస్తే అన్ని ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయా, కొన్ని ఫీల్డ్సే కనిపిస్తున్నాయా? అదే అదే ఆపర్చునిటీని, ఏదైతే ఆపర్చునిటీ ఉందో నేమ్ నీకు, అదే ఆపర్చునిటీని మన ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేస్తే నీకు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి, దాంట్లో ఓపెన్ చేస్తే ఎన్ని ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి? ఇప్పుడు ఇక్కడ డీటెయిల్స్ లా పోతే ప్రైవేట్ ఆపర్చునిటీ, నేమ్స్, టైప్స్, క్లియర్ సోర్స్, అమౌంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ఉన్నాయి. అంటే సేమ్ ఉన్నాయి కదా. అదే ఇప్పుడు బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి అన్ని ఉన్న దగ్గర చూడు, అన్ని కనిపించే దగ్గర అన్ని చూడు, మళ్ళీ బ్యాక్ కొంచెం వెళ్తే అక్కడ ఏ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి? అక్కడ ఉంది జస్ట్
డీటెయిల్స్ చాటర్ రిలేటెడ్. సో అవి ఎప్పుడైతే మొబైల్లో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేయగానే కనిపిస్తుంది ఆ ఫీల్డ్స్, అవి కాంపాక్ట్ లేఅవుట్లో పార్ట్ అన్నమాట. అయితే నువ్వేం చేయి ఇప్పుడు, ఈరోజు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు అంటే ఆపర్చునిటీ రికార్డ్లో కాంపాక్ట్ లేఅవుట్ ఓపెన్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్కి వెళ్ళి, ఓకే, ఆపర్చునిటీ అకౌంట్ తీసుకొని ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాంట్లో కాంపాక్ట్ లేఅవుట్ని కొన్ని ఫీల్డ్స్ పెట్టు, కొన్ని ఫీల్డ్స్ తీసేసి అంటే పీసీలో. సో ఆ ఫీల్డ్స్ ని కనిపించాలి. ఓకే ఓకే, ఆ ఫీల్డ్స్ ని కనిపించాలి. సో నీకు ఆ ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఫస్ట్ చూడగానే అంటే అవి కాంపాక్ట్ లేఅవుట్. డీటెయిల్స్కి వెళ్తే అన్ని ఫీల్డ్స్ కనిపిస్తాయి మళ్ళీ. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను అంటే ఆపర్చునిటీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉన్నా, సేమ్ అంటే అకౌంట్ లా చేస్తే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ దానిలోనే కాంపాక్ట్ లేఅవుట్ అని ఉంటుంది. దీంట్లో దాంట్లో ఏమేమి డిజైన్ అయి ఉన్నాయి చూస్తే నీకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చేయాలా? ఇప్పుడు కాదు, ఇది హోంవర్కే. ఓకే, టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఇది జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ కోసం నేను చెప్పాను అంటే ఇవన్నీ ప్రీవియస్ మీదే చేయాలి, ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మీదే. ఎందుకంటే అవన్నీ లేఅవుట్ కిందకే, పేజ్ లేఅవుట్, కాంపాక్ట్ లేఅవుట్, హైలైట్స్ ప్యానల్. సో ఆ డిఫరెన్స్ మీకు అర్థం కావాలి. కాంపాక్ట్ లేఅవుట్ అసైన్మెంట్ ఫస్ట్ కాంపాక్ట్ లేఅవుట్ డిజైన్ చేయాలి. నిన్న క్లాస్ చూసినావా? రికార్డింగ్ లో చూడు, నీకు కాంపాక్ట్ లేఅవుట్ ఎలా క్రియేట్ చేసినా, ఎలా డిజైన్ చేసినా ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, సేమ్ అంటే ఇట్లాగానే ఉంది కదా, సేమ్ పేజ్ లేఅవుట్ లానే ఉంటుంది. ఓకే ఓకే, చూడు నీకు నిన్న క్లాస్ నీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, యూ కెన్ డూ ఇట్ యాజ్ ఎ హోంవర్క్ అందరు. ఓకే, యా, వీడియో ఆఫ్ చేసేసి నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. Okay, so that was all about layouts, compact layouts and page layouts. Our page layouts flow, what we were talking is like this highlights panel. Okay, ఈ highlights panel గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇవన్నీ you have to practice and find the differences and compare them. అవి 3 మధ్యలో సిమిలారిటీస్ ఏంటి అండ్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటో చూడండి. ఓకే, దెన్ today we are we'll be talking about this validation rules. Formula fields అందరికి గుర్తున్నాయా? బేసిక్ ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ గుర్తున్నాయా? ఓకే, బేసిక్ ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ గుర్తున్నాయి కదా? ఆ బేసిక్ ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ లో మనం ఏం చేస్తాం? మనము వైష్ణవ్ ఏం చేస్తాం? సపోజ్ just a minute. What happened? Yeah, so అకౌంట్ ఫీల్డ్ ఉంది. అకౌంట్ ఫీల్డ్ ఏదైనా పర్టికులర్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, పర్టికులర్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నాం. ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో ఏ వాల్యూ రావాలి? ఇప్పుడు చూస్తే జస్ట్ ఏ మినిట్. వర్షన్ నీ దాంట్లో చేసాము మనము అవి మనం ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ కొన్ని క్రియేట్ చేసాం కదా, నీ దాంట్లో చేసామా? నా దాంట్లో చేసింది. ఒక్క నిమిషం. అయితే ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ గుర్తున్నాయా అందరికీ? లేవు, అదొక్కటి చెప్పండి, దాన్ని బట్టి మేము మళ్ళీ రీక్యాప్ చేయాలా లేదా అర్థమవుతుంది నాకు. జస్ట్ హైలైట్స్ చెప్తా. యా, ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ మనం ఏం చేస్తాం మనము? ఓకే, ఫార్ములా ఫీల్డ్స్లో ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో డేటా రావాలి అంటే మనం సపోజ్ ఇక్కడ ఏంటి, ఈ కాంటాక్ట్ ఉంది. ఓకే, ఈ కాంటాక్ట్ అకౌంట్ తీసుకుందాం. ఈ అకౌంట్ ఉంది, ఈ అకౌంట్ యొక్క యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఉంది. ఓకే, అకౌంట్ యొక్క యాన్యువల్ రెవెన్యూ, ఈ యాన్యువల్ రెవెన్యూ బట్టి 5% ఆఫ్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇంకో ఫీల్డ్లో పెట్టాను కదా, బ్రోకరేజ్ అమౌంట్ అని చెప్పేసి, లేదా డిస్కౌంటెడ్ అమౌంట్ ఇట్లా. సో అది ఫార్ములా ఫీల్డ్. ఓకే,
ఆ ఫార్ములా ఫీల్డ్ కి మనం ఫార్ములా రాస్తున్నాం కదా, ఒక ఫార్ములా. Yes. Yes. ఎలా రాసామో ఇప్పుడు కూడా సేమ్ వి విల్ ఫాలో టు క్రియేట్ వాలిడేషన్ రూల్స్. ఎలా అంటే యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఉంది. Okay. ఓకే, యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఉంది. యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఎలా ఉంది అంటే, ఓకే, యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఎలా ఉంది అంటే 5 lakhs కన్నా తక్కువ ఎవరిది యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఉండొద్దు. అందరు 5 lakhs కన్నా ఎబోనే ఉండాలి. 5 lakhs కన్నా తక్కువ అమౌంట్ ఎంటర్ చేసినాం అనుకో, సపోజ్ కొందరు వట్టిన చెక్ చేయడానికి 1390 అని పెడతారు. ఇలా పెడితే సేవ్ అవ్వద్దు. ప్లీజ్ ఎంటర్ ద వాల్యూ అబోవ్ 5 lakh అని చెప్పి రావాలి. అంటే రాలే కదా. రావాలి అని చెప్తున్నా నేను. ఓకే. రావాలి, అది మనం క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, సో whenever you are entering a value into any of the field, so I want to throw the error if the validation is not passed. Okay, are you getting my point? Yes, yes. సో అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో ఈరోజు చూస్తాం. షేర్ యువర్ స్క్రీన్ అండ్ ఓపెన్ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్. అకౌంట్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్. ఓకే, సినారియో అర్థమైంది కదా. You want to validate the data that is entered by a user into any of the field. Okay. ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు ఆన్లైన్లో ఏదైనా రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ మిస్ అవుతే ఏమొస్తుంది, ప్లీజ్ ఫిల్ దిస్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అని వస్తుంది. సో అలా Yes, yes. వాలిడేషన్ అనేది మనం రాయాలి. అది ఎలా రాయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఓకే, Okay. నీ స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో వాలిడేషన్ రూల్ ఓపెన్ చేయి తొందరగా. అదే ప్లేగ్రౌండ్. యా Delhi at the playground, where a playground ఏదైనా ఓకే, ఏదైనా ప్లే గ్రౌండ్ ఓకే. ఏదైనా ఓకే. ఎక్కడ? అకౌంట్స్ లా? యా, అకౌంట్ కాదు, ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్లో అకౌంట్. ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్. ఓకే, ఓకే. వాలిడేషన్ రూల్స్ అని ఉంటుంది కింద. ఓకే, నో ఐటమ్ డిస్ప్లే వచ్చిందా? దెర్ ఇస్ నో వాలిడేషన్ రూల్. అన్ని ఫీల్డ్స్ కి మనం ఓపెన్ పెట్టేసినాం, ఎవరైనా ఏ డేటాని ఎంటర్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ నౌ. బట్ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ద యూజర్ ఓకే టు ఎంటర్ పర్టికులర్ డేటా ఓన్లీ. వాలిడేషన్స్ రాసుకుందాం మనం. విల్ స్టార్ట్ విత్ న్యూ బటన్, న్యూ. ఓకే, ఓకే. నౌ రూల్ నేమ్. వాట్ ఈస్ రూల్ నేమ్? మినిమం అకౌంట్, మినిమం యాన్యువల్ రెవెన్యూ. ఓకే, మినిమం యాన్యువల్ రెవెన్యూ. మినిమం యాన్యువల్ రెవెన్యూ, మినిమం యాన్యువల్ రెవెన్యూ. రెవెన్యూ. ఓకే, సేవ్ చేయాలా? వన్ సెకండ్, కమ్ డౌన్. ఓకే, సో కొంచెం పైకి తీసుకెళ్ళు. ఓకే, now which field we have to insert? Annual revenue. Okay, in the same, it is like same like formula field only na, insert field, insert operator function. So don't get confused again with this form. Okay, so insert field, click on insert field. Now annual revenue, సేమ్ ప్రాసెస్. సేమ్ ప్రాసెస్. బట్ ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఎప్పుడు రావాలి? when the error should come? Insert operator. What is the condition? Dinesh, what is the condition? 5 lakhs కన్నా అమౌంట్ తక్కువ ఎంటర్ చేసుకో. So annual revenue less than, insert operator less than Vaishnav, less than symbol ఏది? Oh, 1 minute.
less than amount, right? Five zeros. Okay. Check syntax and save it. Okay. Any error? No errors found. Okay. Now, Save చేయాలి. what is the wait, save over the so we have to write the error message. Please enter the value above 5 lakh అని చెప్పి ఇక ఎర్రర్ మెసేజ్ రాయాలి మనం కిందికి రా కమ్ డౌన్ సో ప్లీజ్ ఎంటర్ ద వాల్యూ అబోవ్ 5 ఇక్కడ రాయాలా? రాయాలి. ఏం యూజర్ కి తెలవాలి కదా ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందో. ఓకే, ప్లీజ్ ఎంటర్ ద వాల్యూ ఎంటర్ ద వాల్యూ బిలో 5 lakh. ఎబో తక్కువ వస్తే ఎర్రర్ కాపాలి మనకి. సో ఎర్రర్ ఏంటి ఎబో ఇబో అని చెప్పాలి. ఓకే ఓకే సేవ్ చేయాలా? ఓకే సేవా సేవ్ క్లిక్. యా సో ఎర్రర్ కండిషన్ ఫార్ములా ఎర్రర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? యాన్యువల్ రెవెన్యూ లెస్ దెన్ 5,000 ఉంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్? ప్లీజ్ ఎంటర్ ద వాల్యూ అబోవ్ 5 lakh. 5 lakh రాసినావు, ఎంత రాసినావు? 5 lakh. 5 lakh. Yeah. Okay. Now reload the page, go to any account and try to edit the account or create a new account. New account. ఓకే అవన్నీ అవసరం లేదు కదా, ఎందుకు బట్టి టైం వేస్ట్ మనకి. కొంచెం కిందికి రా. యాన్యువల్ రెవెన్యూ అవసరం కదా, యాన్యువల్ రెవెన్యూ అదే చెక్ చేయాలి కదా మనం. సో వేర్ ఇస్ యాన్యువల్ రెవెన్యూ? రైట్ సమ్ వాల్యూ 1000. సేవ్ చేయాలా? సేవ్. We hint us now. Review the errors in the page. Please enter the value above 5 lakh. ఓకే గాట్ ఇట్. Yes, sir. మరి ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసినాం, ఓకే. బట్ దీని ముందు మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు స్టార్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఇది అవును రాయకపోతే మనకి వస్తుంది. అవును అదే మనం ఇయ్యలే కదా, అదే అవి బై డిఫాల్ట్ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అవి. ఓకే ఓకే కాంటాక్ట్ కి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ రెండు ఉంటాయి. అవి రెండు ఇవ్వకపోతే దెన్ యూ విల్ గెట్ ఎర్రర్. సో అలా ఓకే అదే బై డిఫాల్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కస్టమ్ వాలిడేషన్ రూల్స్ అంటాం. కస్టమ్ అంటే మనం వి డెవలప్డ్ దట్ రూల్స్. సో నౌ ఎంటర్ ద వాల్యూ అబోవ్ 5 lakh. Now save it. It got saved. Okay. Validation success అవ్వకపోతే డేటా తీసుకొని కూడా తీసుకొస్తుంది. ఓకే దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్, వెరీ 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 బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే రియల్ టైంలో కస్టమ్ వాలిడేషన్స్ ఇంకా కాంప్లెక్స్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఉండొచ్చు. ఓకే నా ఇప్పుడు ఇంకో వాలిడేషన్ రూల్ రాద్దాం మనము. ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఉంది కదా, నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఓకే అబోవ్ 50,000 ఉండొద్దు. నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ 50,000 ఉండొద్దు. ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఉంది, ఎంప్లాయీస్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ ఎంప్లాయీస్ ఓన్లీ. ఓకే ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ కూడా
ఏం రాయాలి ఇక్కడ? ఏదైనా ఒకటి రాయి. నా రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాను నేను నీకు యాజ్ అ క్లయింట్గా, నువ్వు రాయి. మినిమం అన్నా Dinesh, you can help, okay? Think. The requirement is the number of employees should be not greater than 50,000. మినిమం 50,000. ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్. సేమ్ లెస్ దెన్ ఆహాహాహా. ఇదే 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 మనకి క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఎప్పుడు రావాలి? ఎర్రరా అంటే ఇప్పుడు Should మినిమం not be less than. operator. అంటే meaning ఏంటి? గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే ఎర్రర్ రావాలి. అవునవును. సో 50,000 దాటొద్దు కదా మనకి. సో 50,000 ఇస్ అ మ్యాక్స్ పాయింట్. అప్పుడు ఎర్రర్ ఎప్పుడు రావాలో అనే చెప్పేది కండిషన్ ఇది. ఓకే, సో ద కండిషన్ ఏంటంటే ఎర్రర్ రాకుండా ఉండేందుకు కాదు, ఎర్రర్ ఎప్పుడు రావాలో చెప్పే కండిషన్. ఓకే, అలా. సో గ్రేటర్ దెన్ ఉన్నప్పుడు ఎర్రర్ రావాలి అని చెప్పాలి మనం. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు మనకి. సో వెన్ ద ఎర్రర్ షుడ్ కమ్ అనేది మన పాయింట్. ఓకే, సేవ్ చేయాలా? సో రీలోడ్. ఇప్పుడు 6,000 ఇవ్వు తీసుకుంటుంది, 60,000 ఇవ్వు తీసుకోరు. ఓకే ఓకే సరే. నౌ దిస్ ఇస్ ఫైన్. నౌ దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఫైన్. యాన్యువల్ రెవెన్యూ ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉండొద్దని చూసాము, సారీ ఇంతకన్నా తక్కువ ఉండొద్దని చూసాము, అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉండొద్దని చూసాము. నౌ దెర్ ఈస్ అ రిక్వైర్మెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దెన్ 10 and greater than 50,000. Two conditions. So Sakshi, you want to try the formula? The scenario is clear, right? Number of employees should not be less than particular value, should not be greater than particular value. అంటే ఆ రెండు మధ్యలోనే ఉండాలి.
ఆ రెండు మధ్యలో ఉండకపోతే ఎర్రర్ రావాలి. సో ట్రై విత్ ద ఫార్ములా. Guide Vaishnav to write the formula. Sakshi and Dinesh, if you want to try. Unmute yourself. ఇక్కడ మినిమం ఆర్ మాక్సిమం? Minimum or maximum, whatever. ఎంప్లాయ్ ఓకే ఎంప్లాయ్. ఓకే. Inserts operations less than Yes. less than what value? Should not be less than 10 and greater than 50,000. And Not the time. Take the functions. From Okay. functions, take that and operator. math ఇన్సర్ట్ ఆపరేటర్లో insert operator. Okay. Try. యాడ్ పైన ఉంది. Yes. Greater than ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు ఏం గ్రేటర్ దెన్ లేదు? ట్రై ఫార్ములాస్ ట్రై చేసి ఉంటే మీకు ఇది వచ్చి ఉంటుంది. ఫార్ములాస్ ఏమన్నా కొన్ని ట్రై చేసి ఉంటే మీకు ఇది వచ్చేస్తుండే. ఇప్పుడు ఇది వాల్యూ ఏనా సేమ్? This is not the way. అన్న వాల్యూ ఒక్క నిమిషం వైష్ణవ్. అయితే ఇప్పుడు సినారియో అర్థం చేసుకుందాం. మీకు ఇది అర్థమైంది, గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్, అది ఫైన్. ఇప్పుడు ఒక సినారియో అర్థం చేసుకుందాం మనము, ఓకేనా? 2 కండిషన్స్ గురించి డీల్ చేస్తే 2 కండిషన్స్, ఓకే? 2 కండిషన్స్ అంటే మల్టిపుల్ కండిషన్స్ని మనం క్లబ్ చేసి ఒక వ్యాలిడేషన్స్ రాయాలి అనుకుంటే అండ్ అని చెప్పి రాసుకుంటాం మనం. అండ్ ఓకే, సపోజ్ మనకు 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ముందు. ఆ 2 ఐటమ్స్ మనకు కావాలి అనుకో, ఐ వాంట్ మిల్క్ అండ్ బిస్కెట్స్ అంటాం, ఓకే? లేదు అంటే ఏమంటాం, ఐ వాంట్ మిల్క్ ఆర్ బిస్కెట్స్ అంటాం, అవునా? ఆర్ బిస్కెట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? సారీ, మిల్క్ ఆర్ టీ అంటాం. దట్ మీన్స్ ఐ వాంట్ మిల్క్ ఆర్ టీ, ఏదైనా ఒకటైనా సరిపోతుంది నాకు. choose one. ఓకే, ఎనీ వన్. ఓకే, ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఆల్సో ఫైన్ ఫర్ మీ. ఓకే. అండ్ అంటే ఏంటి? పక్కా నాకు 2 కావాలి, మిల్క్ అండ్ ఎక్స్ట్రా. ఓకే, సో నౌ ద కండిషన్ ఈస్ ద ఎంప్లాయీస్ షుడ్ బి లెస్ దెన్ 10. అప్పుడు ఎర్రర్ రావాలి. అండ్ ఓకే, అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దెన్ Not 50,000. not greater than ఎంత? నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 50,000. సారీ, నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 50,000 అంటే అది గ్రేటర్ దెన్ 50,000 అయితే ఎర్రర్ రావాలి కదా. అట్లా. సో ఇది ఎట్లా రాయాలి అంటే, అయితే మనకి 2 థింగ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఒక అండ్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది. బట్ మోస్ట్ ఈజియెస్ట్ వే అంటే ఏంటంటే దీంట్లో అండ్ అనేది ఉంటుంది ఒకటి. ఇందులో అండ్ పిక్ చేసుకో, ఇందులో అండ్ అని ఉంటుంది చూడు. మ్యాథమెటిక్స్ కాదు, లాజికల్. ఇది లాజిక్ అన్నమాట. ఇది లాజికల్, సేమ్ లైక్ ఫార్ములా ఫిల్ చేయండి. ఓకే, అండ్ ఓకే, ఇది తీసేసి
ఇక్కడ తీసేసి ఓన్లీ అండ్ ఏ ఉంచు. ఇది తీయాలా నంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ? అండ్ నుంచి ఉంచి ఇవన్నీ తీసేసి. ఓకే. Okay. Now in the logic one place you write first condition. 80 number of employees should be less than, okay, number of employees less than 10 అయితే ఎర్రర్ రావాలి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? రాయలే కదా. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ రాయి ఇక్కడ. ఇన్సర్ట్ ఫీల్డ్, ఇన్సర్ట్ ఫీల్డ్. వైష్ణవ్ రాయొద్దు. వైష్ణవ్ మనం ఎప్పుడైనా ఇన్సర్ట్ ఫీల్డ్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ ఎ ఫీల్డ్ కదా. ఓకే, ఆ కండిషన్ ఇన్సర్ట్ ఫీల్డ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ చూస్ చేసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎర్రర్ ఎప్పుడు రావాలి? లెస్ దెన్. ఓకే, ఇంకోటి ఏముంది? అండ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎంత? గ్రేటర్ దెన్ 50K అంటే 50,000. ఓకే. ఇవి డాట్స్ కామా డిలీట్ చేయాలా? అయితే ఇప్పుడు వైట్ ఇప్పుడు సరే అన్నం. ఓకే చెక్ సింటాక్స్. సరే, ఇది అందరు సజెస్ట్ చేసిన ఫార్ములా. హర్ని కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, అండ్ యూజ్ చేద్దామని చెప్పారు. ఓకే, సో హర్ని ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుందో చెప్పగలుగుతావా? నేను సపోజ్ వాల్యూ 50 ఇచ్చాను. విల్ దిస్ ట్రిగర్ ద ఎర్రర్ ఆర్ నో? No. Why? But because it is both the conditions are false. Both the conditions are false. Yeah. Okay, both the condition, it is number is not less than 10 and not less than 50K. Either not less than greater than 50,000. Okay. 2 ఇస్తాను నేను. Of course we get error message. ఎప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేయి, నాకు చెప్పు. ఈ కండిషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేయి. ఈ కండిషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేయి. Number of employees is less than 10 kada. Less than 10. Okay, 2. So get error. 2 less than 10. Yeah. మనము enter చేయాలి error message like employees, number of employees should not be less than 10 or should not exceed 50,000. Okay. ఇది ట్రూ అవుతుంది. ఇది ట్రూ అయింది. ఓకే, ఫైన్. ఇక్కడ అయిపోతుందా? ఇది ఎవాల్యుయేట్ చేయదా ఫార్ములా? చేస్తుంది. అంటే యాక్చువల్లీ అండ్ ఆపరేషన్ కి అవసరం లేదు. అంటే అండ్ అంటే 2 వెరిఫై చేసుకుంటది. 2 వెరిఫై చేసుకుంటది. అండ్ ఆపరేషన్ కి అవసరం అయితే మనకు అవసరం లేదు. ఒక్కటి ట్రూ ఉన్నా ట్రూ అవుతుంది, కానీ ఇది కూడా వెరిఫై చేస్తుంది. మనం అండ్ అనుకున్నాం కదా. నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మనం సజెస్ట్ చేసిన ఫార్ములా ప్రకారం అండ్ యూజ్ చేద్దాము, 2 ఫార్ములాస్ రాద్దాం, 2 కండిషన్స్ రాద్దాం అని అనుకున్నాం మనం. అవును. ఓకే, సో అకార్డింగ్ టు యూ దిస్ ఈస్ అ ఫార్ములా. యా, దట్స్ ఫైన్. ఈ కండిషన్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ అవుతుంది. 2 less than 10. ఓకే, అండ్ అంటే 2 ట్రూ అవుతేనే ట్రూ అవుతుంది. యా. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఈ 2 గ్రేటర్ దెన్ 50,000 అవునా కాదా? ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ట్రూ ఆ ఫాల్సా? ఇది ఫాల్స్. ట్రూ, ఫాల్స్ అండ్ ట్రూ కాంబినేషన్ ఏమైతుంది? ఫాల్స్. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ we won't get. అప్పుడు నువ్వు ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా ఇది వర్కౌట్ కాదు. సో బోత్ ద కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు అండ్ వాడాలనడం కరెక్టే అప్రోచ్. బట్ వెన్, ఎప్పుడు? ఓకే, ఇది ఎప్పటికీ జరగదు కదా. ఎస్ నెవర్. అవును.
ఇది ఎప్పటికీ జరగదు. ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ గ్రేటర్ దెన్ 10 ఉండాలి, గ్రేటర్ దెన్ 10 ఉండాలి అంటే ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది. అవును. సో అట్లా. సో రెండు ట్రూ అవ్వే సిచ్యువేషన్స్ ఎప్పుడు అవుతాయో మనకు తెలియదు, ఎందుకంటే అది ఇంపాసిబుల్ క్రైటీరియా. ఏ నెంబర్ అయినా ఈ రెండుకి ఉండదు కదా. లెస్ దెన్ ఒక నెంబర్ 10 కన్నా తక్కువ ఉండే ఒక నెంబర్ అదే నెంబర్ 50 కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆ నెంబర్ ఉండదు. ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్ సినారియో. సో అండ్ ఇస్ నాట్ ద అప్రోచ్. వాట్ ఈస్ ద అప్రోచ్? ఆర్. ఆర్ ఏం చెప్తుంది? ఈ కండిషన్ అయినా సరే, ఈ కండిషన్ అయినా సరే, వాట్ ఎవర్, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినా సరే, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినా, we should get a true. Yes. Okay, Vaishnav, write or now. Or once again I am repeating. ఇదొక లైక్ మనకి అందరికి ఎవరికైనా అదే అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఒక 2 కండిషన్స్ వెరిఫై చేయాలి అంటే యా విల్ గో విత్ అండ్ అని చెప్పి అనిపిస్తుంది మనకి. బట్ ఆ 2 కండిషన్స్ వెరిఫై చేసినప్పుడు ఆర్ అండ్ అండ్ రెండు ఉంటాయి. ఓకే, ఎందుకు రెండు? ఎక్కడ అండ్ పక్క? అండ్ పక్కన కాదు, ఇప్పుడు ఆర్ అని తీసుకో, ఆర్ అని తీసుకో. ఆ ఫామ్లో మళ్ళీ ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేద్దాం. ఇన్సర్ట్ దర్ సెలెక్షన్ ఫామ్లో ఇక్కడ ఇవి రెండు కాపీ చేసుకుని పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది లాజిక్ 1 లాజిక్ 2 దగ్గర. ఓకేనా? ఎందుకు అండ్ యూజ్ చేయం, ఎందుకు ఆల్ యూజ్ చేయం అనేది మనకి ఫార్ములా చూసిన తర్వాతనే అర్థమవుతుంది. మనం ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్. అండ్ ఇప్పుడు జనరల్గా చూసుకుంటే ఎప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది? ఇక్కడ ఏదైనా రాస్తే అది సక్సెస్ఫుల్ అయితే, అంటే ఆ క్రైటీరియా మ్యాచ్ అయితే ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి. ఇది వాలిడేషన్ రూల్ యొక్క కాన్సెప్ట్. నౌ ఇందులో ఎర్రర్ రావాలి అన్నప్పుడు ఈ వాలిడేషన్ అనేది కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వాలి మన రిక్వైర్మెంట్కి. మా రిక్వైర్మెంట్ రాసిన తర్వాత 2 నెంబర్ తీసుకున్నాము. 2 నెంబర్ తీసుకుంటే ఏమైంది? 2 ఇంప్రాక్టికల్, లెస్ దెన్ 10 ఉంటుంది. అదే నెంబర్ గ్రేటర్ దెన్ 50 ఉంటుంది. సో ఒక ట్రూ అయితే ఇంకోటి ఫాల్స్ అవుతుంది, ఒకటి ఫాల్స్ అయితే ఇంకోటి ట్రూ అవుతుంది. అప్పుడు ఎప్పటికీ అండ్ అనేది సాటిస్ఫై కాదు, ఎందుకంటే అండ్కి కావాల్సింది 2 షుడ్ బి ట్రూ. 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ మల్టిపుల్, వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ 10 ఆప్షన్స్, 10 లాజిక్స్ తీసుకున్నా సరే, లాజిక్ ఎవాల్యుయేషన్స్. సో ఆ 10 ట్రూ అవుతూనే అండ్ అనేది ట్రూ అవుతుంది, అప్పుడే ఈ మెసేజ్ వస్తుంది. అదే ఆర్ యొక్క ఆర్ యొక్క నేచర్ ఏంటి అంటే, ఆర్ యాజ్ ఎ సెడ్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్, ఓకే, మిల్క్ ఆర్ టీ, ఏదైనా ఒకటి మనకు వచ్చినా, ఏదొక్కటి మన సక్సెస్ అయినా, అంటే ఏ ఒక్క కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయినా, we get this complete thing satisfied and we'll get an error. Okay, so we have to be very careful to choose between or and. Okay, and ఇది ఆర్ అండ్ అనేవి లాజికల్ థింగ్స్ అన్నమాట. అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయి మనకి? ఆ ఫంక్షన్స్ అనేవి we can pick it from the functions bar. Okay, this is like same like formula. Okay, formula field, functions bar. Okay, దీని నుంచి ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్ ఉంటుంది. ఈ డ్రాప్ డౌన్లో లాజికల్ సెలెక్ట్ చేస్తే అన్ని డిస్ప్లే అవుతాయి మనకి, నాట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, ఇవి అండ్ తీసేసేయండి, అండ్ తీసేసేయగా అర్థమైంది కదా? వై నాట్ అండ్, వై ఆర్ అని. దినేష్, సాక్షి, వైష్ణవ్ ఇది తీసేసాయి, లైన్ తీసేసాయి. ఆల్రెడీ మనం ఇంకో కింద రాసుకున్నాం కదా మొత్తం ఫామ్లా, పైన లైన్ అవసరం లేదు ఇక. ఓకే, నౌ రైట్ ద కండిషన్, రైట్ ద ఎర్రర్. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 10, 9, 50K. Okay, should be between 10 and 50K. 10 and 50K. 10 should be between 10 and 50,000. Okay, సో ఒకవేళ మనం డెవలపర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచిస్తే, ఓకే, జావా స్క్రిప్ట్, HTML ఇవన్నీ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచిస్తే మనం ఓన్గా రాసుకోవాలి. ప్రతి ఇన్పుట్కి ఈ ఇన్పుట్కి ఎర్రర్ రావద్దు, ఇన్పుట్కి ఎర్రర్ రావద్దు అని కోడ్ రాసుకోవాలి. ఒక 5 to 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ Salesforce we can create n number of validation rules for our object. ఓకే, అంటే యూజర్స్కి ఎంత ఈజీ. ఇప్పుడు ఎవరైనా రిక్వైర్మెంట్ అయితే కోడ్లో పోయి కోడ్ చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ మనం వాలిడేషన్ రాసుకుంటే ఆ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ కరెక్ట్ ఉందా, ఎంత ఉండాలి, అంత ఉందా వాల్యూ లేదా అని చెప్పేస్తుంది.
So without writing a single line of code, you are evaluating the user's data on the screen itself by using just a few configuration settings. Okay. అండ్ ఇది కోడ్ లాగా ఆలోచించద్దు. ఓకే, దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ కోడ్, దిస్ ఇస్ అ కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ. మనం ఏం రాయట్లేం కోడ్, జస్ట్ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో వాట్ ఎవర్ డిస్కసింగ్, ఓకే, షుడ్ బి బిట్వీన్, షుడ్ బి లెస్ అని అది జస్ట్ రాసాం. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ క్లియర్లీ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఫార్ములా ఫీల్డ్స్ ఆర్ validation rules is this one, these functions. Okay, there are multiple functions. If I talk about all the functions, 3 months will be about functions only. Okay, so try to work on like 10 to 15 functions. Okay, logical, mathematical, okay, related to date, related to strings. Okay, so you try to work on those formulas, try to practice few things. I already told you how to leverage ChatGPT or DeepSeek. Okay, so use them to practice the more formulas, more validations, use more functions. The more functions you know, the more like it will be more easy for you to write the formula or validation rule. Okay. Okay, so Vaishnav, are you getting the error? చూస్తున్నా. One, okay, give one, enter, save. 100 is the same అవుతుంది కదా. So okay, let's see if you are giving 100, it is getting saved or not. Okay, సేవ్ అయింది. give 2. Okay, give 50,001 or 60,000. 1 minute. ఇక్కడనే ఉంది, కొంచెం ఆగు, మెల్ల వెళ్ళు జస్ట్. ఓకే ఓకే, ఎందుకు 2 మెసేజెస్ వచ్చినాయి? ఇప్పుడు మనం 2 validations ఇచ్చినాం. 2 validations, one is this one, one is this one. Okay, yes, on the particular field. yes, okay okay. సరే, నాకు ఇక్కడ వద్దు validation rule, I need somewhere else. Okay, go to the validation rules again, go to object manager and open the validation rule. ఇదేనా మన సెకండ్ validation rule? ఏది ఇదా? మళ్ళీ సెట్టింగ్ ఇక్కడ సేతో ఇలా ఈ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేయి, ఇది ఎడిట్, come down, టాప్ ఎర్రర్ లొకేషన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ. see here everyone, where this error should display, error message. Okay, it should display on top of page or on a field. ఇప్పుడు టాప్ ఆఫ్ పేజ్ ఉంది, లెట్ సెలెక్ట్ ఆన్ ఫీల్డ్. Okay, which field we are dealing with? Vaishnav, which field? ఏ ఫీల్డ్ చేస్తున్నావు అక్కడ? ఎంప్లాయ్. ఎక్కడ ఉంది ఎంప్లాయీస్? చూడు, ఈ ఎంప్లాయీస్. మెల్ల యా, save. Now check that. Okay, where we are seeing the error, let's see. Okay, cancel. First reload check, page reload check first, page reload. So to reload the page, everyone use Ctrl+Shift+R, not Ctrl+R. Okay, Ctrl+Shift+R, it's a hard refresh. Okay, give 2, same 2. Yeah, do 1 and whatever. ఎక్కడ వచ్చింది ఎర్రర్? వచ్చింది ఆన్ ఎ ఫీల్డ్ అంటాం నేను. కింద వచ్చింది ఇట్లా, లేదా టాప్ ఆఫ్ పేజ్ వస్తుంది మనం పేజ్ లో క్రియేట్ చేస్తుంటే. ఓకే,
New. ఇక్కడ కూడా వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా వచ్చింది మరి. ఇక్కడ అది నార్మల్ ఎర్రర్, ఇక్కడ సేవింగ్ ఎర్రర్. ఇప్పుడు న్యూ క్రియేట్ చేయి, న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయి. న్యూ account, create a new account. Go to accounts again, click on accounts. ఇది ఏం చేయాలి? Discard changes. Go back, click on new. Now give the now wait. Employees, enter the employees 9. Okay, say it. So this is what you observe. ఇది మెయిన్. ఇక్కడ మొత్తం ఎంప్లాయీస్ రాలే, ఇక్కడ ఎర్రర్ రాలే, మొత్తం ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ రివ్యూ ద ఫాలోయింగ్ ఫీల్డ్స్. ఈ ఫీల్డ్ చూడండి, ఈ ఫీల్డ్ దగ్గర ఏదో ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్తుంది. ఓకే, రివ్యూ ద ఫాలోయింగ్ ఫీల్డ్ అంటే ఈ ఫీల్డ్ చూడు, ఈ ఫీల్డ్ లో ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్తుంది నీకు. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇక్కడ కింద కూడా వచ్చింది కదా మరి. అదే నువ్వు రాసిన మెసేజ్ ఎక్కడ వచ్చింది చెప్పు నాకు. రాలే. నువ్వు రాసిన మెసేజ్ ఇక్కడ వచ్చింది, అది మెయిన్ మనకి. ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఈ ఫీల్డ్ ఎర్రర్ ఉందని చెప్తుంది, ఏం ఎర్రర్ అని చూపించలేదు ఇక్కడ. ఓకే, 100 ఫీల్డ్స్ లో వ్యాలిడేషన్స్ ఉన్నాయి, 100 ఫీల్డ్స్ లో డేటా ఇవ్వలేదు. అప్పుడు అక్కడ ఎన్ని కనిపిస్తాయి, ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ ఎర్రర్ ఉంది, ఈ ఫీల్డ్ ఎర్రర్ ఉంది, ఈ ఫీల్డ్ ఎర్రర్ ఉందని. ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ కి పోయినాం అనుకో, ఈ ఎర్రర్ ఇది, ఓకే ఈ ఎర్రర్ ఇది, ఈ ఎర్రర్ ఇది అని అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మనకి. ఓకే, లొకేషన్. see, you have to always write on the field only error. Okay, validation. Sometimes based on the client requirement, we used to display on the top of page or here, like in another places. Okay, yeah, okay then. So I hope this point is clear. Practice as much as formulas as you can and as much as validations as you can. Tomorrow 5 p.m. in the exam, definitely 5 questions will be on the formulas and validation rules. Okay, and the other questions will be related to the different topics which we have completed till now. Okay, exam will be from 5 p.m. to 5:45 p.m. 5 to 5:30 p.m. that will be theoretical. I mean, questions and answers you will be answering in the portal, in our portal. And at 5:30 that exam will end. In the last 15 minutes, I'll ask randomly for all of you to share your screen, and okay, and I will give you few tasks that you have to perform in your playground. Okay, by screen sharing, and your video should be on throughout the 45 minutes. Okay, check the video prior to the exam only. If you practice this way, then only you can clear the interviews and any exams that you face in real time with the Salesforce. Okay, so then there you can't say my camera is not working, my audio is not working. Okay, if you do that, then your amount will be waste. Okay, so tomorrow 5 p.m. Okay. Thank you.